اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اماں کچھ سنا آپ نے؟ شفیقہ آپا چاند رات کو نکاح کرنا چاہتی ہیں، ہم اتنی جلدی بھلا کیسے انتظامات کر پائیں گے؟ رمضان کے دنوں میں تو ویسے بھی تیاریاں مشکل ہو جاتی ہیں، ان کو تو عادت ہے ہتیلی پر سرسوں جمانے کی۔ 100 بکھیڑے ہوتے ہیں، اب بھلا یوں منہ اٹھا کر نکاح کے 2 بول تو نہیں پڑھوا دیں گے نا؟ لاکھ جھنجھٹیں ہوتی ہیں، میرے تو ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے ہیں۔ آپ منع کر دیں ان کو کہ ہمیں نکاح نہیں کرنا اتنی جلدی۔ عطیہ بیگم نے جب سے شفیقہ بیگم کا ارادہ سنا تھا تب سے ساس کے سر پر کھڑی جھنجھلاہٹ کا اظہار کر رہی تھی۔ ارے عطیہ، تم کاہے کو اتنا گھبرا رہی ہو؟ کوئی لمبا چوڑا پروگرام تھوڑا ہی رکھنا ہے، دھوم دھڑکا اور شور شرابہ شادی پر کر لیں گے، بس گھر کے لوگوں کے سامنے نکاح ہو جائے گا۔ سلطانہ بیگم نے ملائمت سے بہو کو سمجھایا، چھوٹی ہو یا بڑی اماں، تقریب تو تقریب ہوتی ہے نا، بیٹی کے معاملات میں ویسے بھی 100 پنچایتیں نکل آتی ہیں۔ کیا ہو گیا بیگم؟ اس وقت لقمان صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور حواس باختہ عطیہ بیگم کو دیکھ کر سوال کیا۔ ارے بھائی، ہونا کیا ہے؟ آپ کی بہن کو تو عادت ہے شوشے چھوڑنے کی، اب شوشہ چھوڑ دیا کہ چاند رات کو حفصہ اور بسیم کا نکاح کر دیا جائے۔ ارے بھائی، تو اس میں اتنا بدحواس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کون سا گھر میں اکیلی ہو؟ سبوہی ہے، عشبہ ہے۔ چپ کریں آپ، عشبہ کا نام اس موقع پر نہ ہی لیں تو بہتر ہے، ایک تو آپا نے دماغ خراب کر دیا، اوپر سے آپ بھی۔ کر لوں گی میں سب کچھ خود ہی۔ عشبہ کا نام سن کر عطیہ بیگم کا غصہ مزید بڑھ گیا اور وہ تنتناتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ سلطانہ بیگم اور لقمان صاحب تعصب سے انہیں دیکھتے رہ گئے۔ سلطانہ بیگم اپنے 3 بچوں لقمان، شفیقہ اور اعجاز کے ساتھ آبائی گھر میں رہتی تھی۔ شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اپنی زمینیں اور اپنا کام تھا۔ دونوں بھائی تعلیم سے فارغ ہو گئے تو چھوٹا سا کاروبار سٹارٹ کر لیا۔ شفیقہ نے انٹر کا امتحان پاس کر لیا تو ان کی شادی کر دی گئی اور وہ اپنے شوہر انصار کے ساتھ دوسرے شہر شفٹ ہو گئی۔ لقمان صاحب کی شادی عطیہ بیگم اور اعجاز صاحب کی شادی سبوہی سے کر دی گئی۔ شفیقہ کے 2 بیٹے باسق اور بسیم اور ایک بیٹی ابرا تھی۔ لقمان احمد کا ایک بیٹا اسجد اور بیٹی حفصہ تھی، جبکہ اعجاز صاحب کی بیٹی عشبہ تھی۔ گھر پر سلطانہ بیگم کی مکمل حکمرانی تھی۔ دونوں بہویں ان کا ہر حکم مانتی، آپس میں کوئی رنجشیں یا چپلش نہ ہوتی۔ بچے بڑے سب مل جل کر پیار سے رہتے۔ گھر کے فیصلے سلطانہ بیگم ہی کرتی، کبھی کبھی شفیقہ بیگم بھی آ جاتی تو مہینہ بھر رکتی، گھر میں رونق بھر جاتی۔ بچے بھی پھوپھو کے آنے پر بہت خوش ہو جاتے، بچوں کی چھٹیوں کو 4 چاند لگ جاتے، سب مل کر خوب انجوائے کرتے۔ لڑائی ہوتی بھی تو فوراً صلح ہو جاتی۔ ایک دفعہ ایسے ہی شفیقہ بیگم آئی تھی، شام کے وقت سب لوگ بڑے سے صحن میں بیٹھے تھے۔ سبوہی چائے بنا لائی تھی، سب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، وہیں تھوڑے فاصلے پر مختلف کھیل کھیلنے میں مصروف تھے۔ ایک دوسرے سے تکرار بھی ہو رہی تھی اور ایک دوسرے کی طرفداریاں بھی ہو رہی تھی۔ بھابھی اور لقمان بھائی، میری ایک خواہش ہے، شفیقہ بیگم نے چائے کا گھونٹ لے کر بڑے بھائی بھاوج کو مخاطب کیا۔ کیا بات ہے آپا، بولیں؟ عطیہ بیگم نے بسکٹ کی پلیٹ ساس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں چاہتی ہوں کہ باسق کی دلہن عشبہ کو بناؤں اور بسیم کی حفصہ کو، یہ میری خواہش ہے۔ کیوں اعجاز، سبوہی اور اماں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ شفیقہ نے بات مکمل کر کے سب کو باری باری دیکھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے آپا کہ گھر کے رشتے گھر میں طے ہو جائیں، اس طرح رشتوں میں مزید پائیداری پیدا ہوگی۔ ہمارے بچے ہیں سارے۔ کیوں اماں؟ عطیہ بیگم نے خوش دلی سے کہا۔ بہت اچھا فیصلہ ہے، ایسا سوچ کر تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہم بھی ابرا کو اپنے اسجد کے لیے مانگتے ہیں، مگر میرے خیال میں ایسی باتیں صرف گھر کی حد تک ہوں تو بہتر ہوگا۔ اماں نے دانش مندانہ انداز میں کہا۔ مطلب بات تو طے ہے، شفیقہ بیگم نے خوش ہو کر کہا۔ مبارک مبارک۔ سب لوگ ایک دوسرے کو مبارک دینے لگے۔ اعجاز احمد اور لقمان احمد نے آگے بڑھ کر بہن کو گلے لگایا۔ سبوہی دوڑ کر فریج سے چاکلیٹ لے آئیں، سب لوگ مسکرا دیے۔ اس بار واپس لوٹتے وقت شفیقہ بیگم بہت خوش تھی۔ اس بار میں بہت اچھی یادیں لے کر جا رہی ہوں بھابھی۔ سبوہی، انہوں نے بھاوجوں سے گلے لگ کر کہا۔ پھوپھو اب کب آئیں گی دوبارہ؟ عشبہ روحان سی تھی، اس کو باسق کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا تھا، وہ بھی عشبہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ سب بچوں کے منہ بھی اترے ہوئے تھے، قدرتی طور پر سارے بچے ایک دوسرے سے کلوز تھے۔ شفیقہ بیگم خوشگوار یادیں لیے اپنے شہر کو لوٹ گئیں۔
वक्त गुजरता रहा। अंसार साहब की अच्छी जॉब थी और फिर इनको जॉब की तरफ से ऑस्ट्रेलिया जाने का चांस भी बन गया। एक मुल्क में रहते हुए शफीका बेगम अपने भाइयों, माँ और भावजों से मिलने साल बाद ही जाती थी। अब इतनी दूर जाने का सुना तो सब लोग उदास हो गए। सबसे ज्यादा बच्चे उदास थे। उशबा जो बासिक से ज्यादा ही करीब थी, बहुत उदास थी। वो इतनी दूर जा रहा था। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाऊंगा उशबा। बासिक ने उशबा को उदास देखकर उसके हाथ थामकर अफसुर्दगी से कहा। मगर बासिक, गिफ्ट तो यहाँ रहकर भी दे सकते हो ना। वो मासूमियत से बोली। यार पापा नहीं मानते ना, जिद्दी हैं वो। बासिक ने झुंझला कर कहा तो उशबा मुँह बनाकर रह गई। उसका नन्हा सा दिल डोल रहा था। और फिर शफीका बेगम मियाँ और बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गयी। शफीका बेगम ऐसे गई कि पहली बार 6 साल बाद आई, जब बासिक 20 साल का था, वसीम 18 और इब्रा 16 साल की थी। शफीका अपने ससुराल इस्लामाबाद में ही ज्यादा रही। वहीं पर उनका अपना घर भी था। इतने अरसे में उशबा जो 16 साल की थी, मैट्रिक कर चुकी थी। हफ्सा मैट्रिक में थी। असजद ग्रेजुएशन कर रहा था। उशबा और बासिक ने एक दूसरे की तरफ देखा। वैसे तो स्काइप वगैरह पे बात हो जाती थी, मगर अब यूँ आमना सामना हुआ था। ब्लू कलर के कॉटन के सूट में लंबे बालों वाली मासूम गुड़िया जैसी उशबा बासिक के दिल में उतरती चली गई। यही हाल उशबा का था। दुबला पतला सा मगर हैंडसम सा बासिक कितना अच्छा लग रहा था। दोनों ने ढेर सारी बातें की थी। बच्चे भी अपने रिश्तेदारों से वाकिफ थे। हफ्सा और वसीम की आपस में इतनी नहीं बनती थी। दोनों ही लाउबाली थे। मगर बासिक और उशबा एक दूसरे पर जान देते थे, जबकि असजद और इब्रा भी एक दूसरे को पसंद करते थे। कुछ अरसा रहकर वो वापस चले गए। कुछ साल गुजारकर बासिक, इब्रा और वसीम की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद शादी करने का प्रोग्राम था। उशबा बहुत अफसुर्दा थी, मगर बासिक बहुत सी उम्मीदें दिलाकर, अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाकर किसी हद तक उसे मुतमईन कर गया था कि चंद सालों बाद तो हमें हमेशा हमेशा साथ रहना है। और उशबा रोते रोते शर्मा कर गई थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। बच्चों के तालीमी मदारिज तय हो चुके थे। इधर अतिया और सबूहीन शादी की तैयारियां शुरू कर चुके थे। देखते देखते वक्त गुजर गया। तीनों बच्चों की शादी की तैयारियां आसान ना थी। यहाँ तक कि किसी बच्चे को भी बाहर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और वहाँ अंसार थे कि कारोबार में उलझते जा रहे थे। न जाने क्या क्या मसरूफियात थी। शफीका बेगम उनकी हद दर्जा मसरूफियत और अदम तवज्जो से बेजारी का शिकार रहने लगी थी। वक्त के साथ साथ अंसार साहब में मन की तब्दीलियां भी आ गई थी। अब उनकी बातों में गरूर होता, बात बात पर अपनी अमारत का रौब झाड़ते। उनकी नजर में रुपया, पैसा और ऊंचा स्टेटस ही सब कुछ था। बाज़ औक़ात शफीका उनकी बातों से डर जाती थी। वो अनजाने खदशात और खौफ में घिरी रहने लगी थी। बच्चों से जिक्र किया तो बच्चे भी मुतफक्किर हो गए। उनको भी बाप का रवैया नामुनासिब लगता। और एक दिन वो सब कुछ हो गया जिसने शफीका बेगम की हस्ती को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। सुनो, मेरे एक दोस्त की फैमिली है यहाँ, कल उनके घर चलना है इब्रा के लिए। उसके बेटे का रिश्ता आया है और हमें कल वहाँ जाकर बात करनी है। अल्फाज बम की मानिंद शफीका के सर पर दे मारे। क्या कह रहे हैं अंसार, आप होश में तो हैं? क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हें मेरी दिमागी हालत पर शक हो गया? सब लोग अच्छा रिश्ता देखकर ही शादियां करते हैं, इंतहाई सर्द लहजे में कहा। हाँ, और आपको इस बात का इल्म है कि हमारे तीनों बच्चों के रिश्ते हमने बाहमी खुशी और रजामंदी से तय कर दिए हैं। हमारे यहाँ रिश्ते खानदान में तय होते हैं और आपको भी ये बात अच्छी तरह मालूम है। बचपन से आज तक हमारे घर में इन रिश्तों के हवाले से बातें हुई हैं। हम और हमारे बच्चे ज़हनी तौर पर इस रिश्तों पर राजी और खुश हैं। हम नहीं, मैं तो राजी नहीं हूँ। क्या मैं इस वक्त मौजूद था? अंसार ने मुज़हिका खेज अंदाज अपनाया। अंसार, आपसे बात करके, आपसे मशवरा लेकर मैंने ये बात की थी। उस वक्त आप भी इस बात पर राजी थे, खुश थे और आपने रजामंदी भी दी थी। शफीका बेगम का दिमाग घूम गया। अंसार तो बिल्कुल उल्टी बात कर रहे थे। क्या? अंसार बदतमीजी से उनकी जानिब देखा। हद है बेवकूफ़ी की। फजूल और बेमायनी बात को दिल से लगाकर बैठी हो, बेवकूफ़ औरत। मेरे नजदीक ना ही इस बात की अहमियत है और ना ही कोई हकीकत। अंसार, आपकी नजर में वो बात गैर अहम होगी, मगर मेरे लिए इज्जत का सवाल है। मेरे भाइयों की बेटियां और बेटा मेरे बच्चों के नाम से मंसूब हैं। मैं भाइयों और माँ के सामने झूठी नहीं बन सकती। और अहमियत इस बात की भी है कि हमारे बच्चे भी इन रिश्तों पर राजी और खुश हैं और इब्रा भी असजद को पसंद करती है। चुप करो, अंसार साहब ने बीवी की बात काटी। इब्रा को वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि न सिर्फ इब्रा को अच्छा पैसे वाला पढ़ा लिखा लड़का मिलेगा, बल्कि इस तरह हमारे बिजनेस को भी काफी बेहतर और पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे।
انصار اپنا حتمی فیصلہ سنا کر جا چکے تھے۔ مما ابرا جو کمرے کے باہر کھڑی ماں باپ کی باتیں سن رہی تھی، بھاگ کر شفیقہ کے پاس آ گئی۔ شفیقہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر رو رہی تھی۔ ابرا تمہارا باپ پاگل ہو گیا ہے، میں کیا منہ دکھاؤں گی اپنے بھائیوں کو؟ اتنے عرصے بعد تمہارے باپ کو رشتے میں برائی نظر آئی؟ کتنی ترقی، کتنا پیسہ چاہیے ان کو؟ مما پلیز خود کو سنبھالے۔ ابرا بھی ماں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ باسق، بسیم اور ابرا نے کتنا سمجھایا مگر انصار صاحب کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو واپس پسماندگی میں نہیں بھیجوں گا اور فروخت جیسا لڑکا نصیب سے مل رہا ہے۔ شفیقہ بیگم سخت ذہنی اذیت کا شکار تھی۔ ابرا کا برا حال تھا، باسق اور بسیم بھی پریشان تھے، باپ کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شفیقہ بیگم اپنی ماں سے بھی واقف تھی، اصولوں کی پکی اور زبان پر قائم رہنے والی خاتون تھی، اصولوں پر کبھی بھی سمجھوتا نہ کیا۔ آنے والے حالات سے شفیقہ بیگم سخت ہراساں تھی کہ کس منہ سے ابرا کی شادی اور رشتے کی بات کرتی، کیسے کہتی کہ ابرا اور اسجد کا رشتہ ختم کر دیا ہے، اور نتیجہ عین شفیقہ بیگم کے توقعات کے مطابق نکلا۔ سلطانہ بیگم نے سنا تو ہتے سے اکھڑ گئی۔ شفیقہ اب تمہیں اپنی بیٹی کے لیے بھائی کا گھر حقیر لگ رہا ہے، تمہارے معیار پر پورا نہ اترنے والا؟ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، ہم تینوں بچوں کے رشتے ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اماں نے حتمی انداز اپنایا۔ ارے اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، وہ تو صرف اسجد۔ عطیہ بیگم نے ہلکا سا احتجاج کیا۔ عطیہ چپ کرو تم، جہاں میری زبان کا پاس نہیں وہاں میرے لیے ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ لو آج سے شفیقہ سے ہمارا رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ سلطانہ بیگم غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ ارے اماں ایسا نہ کریں، سبوئی نے کچھ کہنا چاہا مگر اماں کے جاہو جلال کے آگے وہ چپکی ہو گئی۔ دوسری جانب شفیقہ کے ساتھ سب سے زیادہ باسق تڑپ گیا تھا۔ اسے نانوں سے یہ امید نہ تھی، اس نے بہت کوشش کی کہ بات کرے لیکن اماں جی نے سب کو منع کر دیا کہ اب شفیقہ سے کوئی بات نہ کرے۔ ادھر شفیقہ کا بھی رو رو کر برا حال تھا، میکا چھوٹ گیا تھا، رشتے ختم ہو گئے تھے۔ یہاں پر سب سے زیادہ اثر عشبہ پر ہوا تھا، اچانک سے سب رشتے ختم ہو گئے۔ باسق اور اس کا رشتہ یوں پل بھر میں ختم ہو جائے گا یہ تو سوچا بھی نہ تھا۔ وہ تو بچپن سے لے کر آج تک صرف اور صرف باسق کے بارے میں ہی سوچتی چلی آ رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ پر صرف اور صرف باسق کا راج تھا۔ اس نے باسق کو چاہا تھا دل کی شدتوں کے ساتھ، باسق کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے سپنے دیکھتی آئی تھی۔ جبکہ حفصہ پر اتنا اثر نہ ہوا تھا، وہ فطرتاً ہی لا ابالی تھی، بلکہ وہ خود عشبہ کو سمجھاتی، اس کا دماغ ادھر ادھر لگانے کی کوشش کرتی تھی۔ دونوں امتحانات سے فارغ ہوئی تو عشبہ کے لیے اچھا سا رشتہ آ گیا اور تیاریاں شروع ہو گئی۔ عشبہ کو یقین ہو گیا تھا کہ سب کچھ بدل چکا ہے، پہلے جیسا کچھ نہ رہا تھا، پرانے رشتے ختم ہو کر نئے رشتے بننے جا رہے تھے۔ گھر والوں کی خوشی اور رضامندی کے لیے اس نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا۔ گو کہ لقمان صاحب اور اعجاز صاحب بھی بہن سے رشتہ ختم ہو جانے پر افسردہ تھے مگر اماں کے سامنے چپ تھے۔ گھر میں بجھے دل کے ساتھ عشبہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تو اور گھر میں چھایا جمود ٹوٹا اور سب لوگ انتظامات میں لگ گئے۔ جھٹ پٹ رشتہ طے ہوا اور تاریخ بھی طے ہو گئی۔ عشبہ بھی گزری ہوئی یادوں کو بھول کر نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی تھی۔ شادی والے دن بھاری بھرکم جوڑے، میک اپ اور جیولری میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ سارے انتظامات ہو چکے تھے، دلہن والے حال پہنچ چکے تھے۔ حفصہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ لقمان صاحب، اعجاز صاحب اور اسجد خاندان کے کچھ لوگوں کے ساتھ ہال کے گیٹ پر بارات کے منتظر تھے۔ جب ہال کے اندر عطیہ اور سبوئی مہمانوں کو دیکھ رہی تھی، ایک طرف سلطانہ بیگم اپنی دلہن بنی بے حد حسین پوتی کو دیکھ رہی تھی۔ آج ان کا دل بری طرح بھر آ رہا تھا، پوتی کی جدائی کا غم اور ساتھ ساتھ شفیقہ کی یاد بھی آ رہی تھی۔ اکلوتی بیٹی تھی ان کی، بظاہر وہ مضبوط تھی مگر نہ جانے کیوں اندر سے دل دہلا جا رہا تھا۔ انجانا خوف آس پاس منڈلا رہا تھا۔ حال مہمانوں سے بھر چکا تھا، ٹائم گزرتا جا رہا تھا اور بارات کا کوئی پتہ نہ تھا۔ اب تو لقمان صاحب اور اعجاز صاحب بھی سخت تشویش کا شکار ہو گئے تھے۔ کئی بار فون کیا مگر کوئی بھی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ عجیب بے چینی اور اضطرابی طاری تھی۔ اعجاز احمد اندر باہر ہو رہے تھے، اسجد الگ پریشان تھا، سبوہی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ انجانے خوف سے دل لرز رہا تھا، جیسے نہ جانے کیا انہونی ہونے والی ہے۔ اماں بارات آنے اور ہماری کال ریسیو نہ کرنے کا مطلب اچھا نہیں ہو سکتا۔ میرا تو دل دہلا جا رہا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ لوگ بارات نہیں لا رہے۔
عطیہ بیگم نے ساس کے پاس آ کر کہا تو سلطانہ بیگم کانپ گئیں۔ عطیہ ایسی بدفال تو نہ نکالو، کوئی مجبوری ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا، اللہ نہ کرے کہ کچھ برا ہو، دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ کہنے کو تو سلطانہ بیگم کہہ رہی تھی مگر اندر سے وہ بھی بہت پریشان تھی کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ اور ادھر لقمان صاحب کے پاس شفیقہ کی کال آئی تھی، بے تحاشا سسکیوں کے ساتھ اس نے انصار صاحب کی انتقال کی خبر دی تھی۔ لقمان آنکھیں پھاڑے منہ کھولے کال سن رہے تھے، تسلی کے الفاظ بھی منہ سے نہ نکل رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوشی کے اس موقع پر یہ کیا ہو گیا۔ عین آج کے دن انصار صاحب کا انتقال، اماں کو یہ خبر کیسے دی؟ ان کی حالت پر اجاز صاحب اور اسجد بھی پریشان تھے۔ ابھی وہ اس پریشانی سے ہی نہ نکل پائے تھے کہ ایک اور خبر ملی جس نے سب کے اوسان خطا کر دیے۔ صبوحی چکرا کر گر پڑی، سلطانہ بیگم دل پر ہاتھ رکھے بے ہوش ہو گئی۔ عشبہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، بارات پر فائرنگ ہوئی تھی اور دلہا موقع پر ہلاک ہو گیا تھا۔ اف، یہ کیا حادثہ ہو گیا تھا؟ شادی کا ماحول مکمل سوگ میں ڈھل چکا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر چہرہ افسردہ تھا۔ آنے والے مہمانوں نے گھر والوں کو سنبھالا، کوئی ہسپتال بھاگا تو کوئی ڈاکٹر کو بلا لایا۔ عجیب منظر دیکھنے میں آ رہے تھے۔ توبہ توبہ، اللہ پاک محفوظ رکھے، عشبہ کے ساتھ یہ کیسی بدشگونی ہوئی ہے۔ پہلے رشتہ ختم، انصار بھائی کا انتقال، اور اب جوان جہاں دلہا ختم۔ عشبہ کے قدم ٹھیک نہیں، اسے خوشیاں راس نہیں۔ یہ منفی رائے اور سوچ عطیہ بیگم کی تھی۔ عشبہ کو لے کر ہسپتال گئے تھے، صبوحی اس کو سنبھال رہی تھی۔ لقمان صاحب، اجاز صاحب اور اسجد دلہا کے گھر گئے تھے۔ عشبہ بار بار ہوش میں آتی اور اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑتی اور پھر بے ہوش ہو جاتی۔ حفصہ بھی بری طرح روتی ہوئی عشبہ کو سنبھال رہی تھی۔ حالات اچانک اس طرح بدل گئے تھے، ہر کوئی پریشان تھا۔ شفیقہ اماں سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اماں، جس نے آپ لوگوں کا دل دکھایا وہ تو چلا گیا، اب مجھے معاف کر دے۔ سلطانہ بیگم ماں تھی، ان کا دل بھی پگھل گیا تھا۔ عشبہ کے لیے بھی شفیقہ بیگم بہت روئی۔ ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ کبھی اللہ پاک دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے، اور بندہ وہی ہے جو اس کی رضا میں راضی ہے۔ خوشیوں میں اس رب کا شکر ادا کرے جس نے خوشیاں عطا کی ہیں، اور دکھ میں صبر کرے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ خود ہوتا ہے۔ یہی حالات عشبہ کے تھے۔ اس کو پے در پے جن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس کے لیے سخت اذیت کا باعث تھے۔ اس پر عطیہ بیگم کی منفی باتیں اور طنزیہ نظروں سے وہ خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ وہ تو اب کھلم کھلا ایسی باتیں کرتی کہ صبوحی یا عشبہ سنتی تو تڑپ جاتی۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے، آہستہ آہستہ بڑے سے بڑے زخموں کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، شفیقہ بیگم کا رابطہ بحال ہو گیا تھا۔ وہ حد درجہ شرمندہ تھی اور عشبہ کی جانب سے بھی فکر مند تھی۔ ارے آپا، شکر کریں آپ بچ گئیں، اللہ پاک انصار بھائی کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے، اس کو ذریعہ بنایا، یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ ایک روز شفیقہ بیگم نے پرانے رشتے دوبارہ سے جوڑنے کی بات کی تو عطیہ بیگم نے سرگوشیانہ لہجے میں فون پر کہا، میں سمجھی نہیں بھابی۔ شفیقہ بیگم ان کی بات کو نہ سمجھ پائیں۔ ارے بھائی شفیقہ، تم بھی بہت بھولی ہو، دیکھو بھائی میں بات صاف کرتی ہوں، عشبہ کے قدم منحوس ہیں، تم کو یاد نہیں؟ بچپن سے ہی اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، میں نے ہمیشہ سے یہ بات نوٹ کی ہے اور کسی کو نہیں بتائی۔ جس دن وہ پیدا ہوئی تھی اس روز صبوحی کی دادی کا انتقال ہوا تھا۔ اس کا 1.25 مہینہ تھا جب صبوحی کی خالہ کا انتقال ہوا تھا۔ پہلے دن سکول گئی تو اس روز اجاز میاں کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، انہیں اچھی خاصی چوٹیں آئی تھی، اور اب انصار بھائی اللہ پاک محفوظ رکھے انہیں، کسی کا جوان جہاں بیٹا ختم ہوا، اور اس ماں کا کیا حال ہوگا جس کا بیٹا شادی کے دن یوں چلا گیا۔ آپا سچ پوچھو تو مجھے خوف آنے لگا ہے۔ ہاں بھابی، آپ سچ کہہ رہی ہیں۔ شفیقہ کو بھی ان کی باتوں میں سچائی لگی۔ ہاں اگر تم چاہتی ہو تو ہم بسیم اور حفصہ کی شادی کر لیتے ہیں، برا نہ ماننا، مگر میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی پر اس کا سایہ بھی پڑے۔ عطیہ بیگم نے کہا تو شفیقہ بیگم چپ ہو گئی۔ ابرا کی شادی ہو چکی تھی، وہ وہیں آسٹریلیا میں سیٹ تھی۔ ادھر اسجد کے لیے بھی لڑکی دیکھی جا چکی تھی۔ عشبہ کا نکاح بھی شادی سے ایک دن پہلے ہو چکا تھا، وہ تو بیوہ ہی کہلا رہی تھی۔ سخت اذیت اور تکلیف دہ حالات کا سامنا کرنا پڑتا جب لوگ اسے کبھی ہمدردی تو کبھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے، طرح طرح کی باتیں کرتے، وہ خود کو مجرم سمجھنے لگتی، کمرے میں آ کر بے تحاشا روتی۔ حالات نے اسے دوراہے پر کھڑا کیا تھا۔ اوپر سے شفیقہ پھپھو کا رویہ بھی کچھ بدل گیا تھا۔
बासिक ने भी एक दो बार ही सरसरी बात की थी। जब बुरा वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ देता है। ये तो दुनियावी रिश्ते थे जो हालात के साथ बदल गए। सुल्ताना बेगम उशबा को देखकर कुटती रहती, सबूही भी चुप चुप कर रोती रहती। और जब से ये पता चला था कि शफीका पाकिस्तान आने वाली हैं और हफ्सा और वसीम की शादी कर देंगी, उशबा और ज्यादा टूट चुकी थी। तय ये पाया था कि शफीका सीधा इस्लामाबाद जाएंगी, वहाँ ससुराल वालों से मिलकर अपने घर को साफ करवाकर फिर कराची आएंगी और शादी की तारीख वगैरह तय कर देंगी। सुल्ताना बेगम चाहती थी कि शफीका उशबा के लिए भी बात करे, लेकिन वो तो बिल्कुल चुप थी और उशबा का जिक्र तक न करती। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग उशबा के लिए ख्वाहिशमंद थे, उसको अपनाना चाहते थे, मगर उशबा ने साफ इनकार कर दिया था और सब उसकी तरफ से चुप हो गए थे। वो जिन हालात से गुजरी थी वो बहुत तकलीफ दे थे, ये बात सभी जानते थे। उसको उसके हाल पर छोड़ दिया था। अक्सर चांदनी रातों को जब दिल गम से भोजल हो जाता तो वो छत पर चली आती और चांद को तकते तकते उसकी आंखें भीग जाती। रमजानुल मुबारक का आगाज हो चुका था। सबूही और उशबा हमेशा रमजानुल मुबारक शुरू होने से पहले ही ईद के हवाले से शॉपिंग कर लेते थे। रोजों में घूमना अच्छा नहीं लगता था। वैसे भी अब उशबा में पहली जैसी ईद की खुशी या तैयारियां करने की कोई ख्वाहिश ना थी। वो दिल ही दिल में रोती, मगर बज़ाहिर घर वालों की हालत देखते हुए खुद को किसी हद तक नॉर्मल कर लिया था। हफ्सा को उशबा से दिली लगाव और हमदर्दी थी, जबकि असजद की बीवी मारिया भी अच्छी थी। नमाज ज़ोहर से फारिग होकर उशबा कुरान पाक की तिलावत करती और फिर किचन में चली जाती। अफ्तार के थोड़े बहुत इंतजामात कर लेती। उस रोज भी वो किचन में जा रही थी, तभी दादी के कमरे से आती हुई आवाजों से मालूम हुआ कि हफ्सा और वसीम का निकाह होने जा रहा है और साथ ही ताई अम्मा के उशबा के लिए कहे गए अल्फाज। उशबा की आंखें नम हो गई। अल्लाह पाक मेरा साया कभी भी हफ्सा पर न डाले, वो हमेशा आबाद रखे, आमीन। दिल से दुआ की और किचन की तरफ चली गई। वो सचमुच खुद को मुजरिम समझने लगी थी, जैसे अब खुशियों पर उसका कोई हक ना था। वो हफ्सा से कटी कटी रहने लगी, कहीं उसका साया हफ्सा की जिंदगी पर कोई बुरा असर न डाले। अतिया बेगम बहू और हफ्सा के साथ मिलकर तैयारियां कर रही थी। शफीका बेगम ईद से पहले आने वाली थी। अब उनका इरादा मुस्तकिल पाकिस्तान में सेटल होने का था, क्योंकि वहाँ से दिल भर गया था। अब वो अपने लोगों में वक्त गुजारना चाहती थी। रिहाइश तो इस्लामाबाद में ही थी, अपना घर मौजूद था। इशा की नमाज और तरावी से फारिग होकर उशबा ने हस्बे मामूल सबके लिए चाय पकाई और चाय का कप लिए सुल्ताना बेगम के कमरे में आ गई। सुल्ताना बेगम ने उसे अपने पास बिठा लिया। उशबा, तुमने हफ्सा की निकाह की तैयारी कर ली? सुल्ताना बेगम ने पूछा। दादो, मुझे क्या तैयारी करनी है? सवाल पर सवाल करके खाली खाली नजरों से दादी को देखा। सुल्ताना बेगम दुखी हो गई। वैसे दादो, मेरा नया सूट रखा है, पहन लूंगी। दादी को उदास देखकर उशबा ने जल्दी से कहा। और वैसे भी मैंने कौन सा सामने आना है? ना चाहते हुए भी लहजा कड़वा हो गया। उशबा, मेरी जान, ऐसा नहीं कहते। कोई अगर गलत बात सोचता है तो सोचने दो। ये अल्लाह की तरफ से होने वाली बातें हैं। और अभी भी कितने लोग हैं जो तुम्हें अपनाना चाहते हैं। तुम्हारे लिए रिश्तों की लाइन लगी है बेटी। मेरी मानो तो तुम अपने लिए भी सोच लो। हम तुम्हारी तरफ से भी बेफिक्र होना चाहते हैं। सुल्ताना बेगम की आवाज रुंध गई थी। दादी, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं खुश हूँ और अल्लाह की रजा में राजी हूँ। उसने लहजे को नॉर्मल बनाने की नाकाम कोशिश की। मगर बेटा, हम चाहते हैं कि तुम अपने घर की हो जाओ। अबरक के घर वाले काफी पीछे पड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि ईद के बाद हम तुम्हारे लिए उनको घर पर बुलवा कर कोई फैसला कर लें। दादो, जैसे आप लोग बेहतर समझे। उशबा ने सर झुकाकर धीरे से कहा। मेरी बच्ची, अल्लाह पाक आगे तुझे इतनी खुशियाँ दे कि तू सारे दुख भूल जाए। तेरा नसीब सितारों की तरह चमके, आमीन। सुल्ताना बेगम ने उसे गले लगाकर सदके दिल से दुआएं दी। आखिरकार चांद रात आ गई। सुबह से ही अतिया बेगम की चिड़चिड़ाहट और झंझलाहट अरूज पर थी। आज तो घर के ही लोग थे। शफीका बेगम अपने दोनों बेटों के साथ आ रही थी। इब्रा ईद के बाद आने वाली थी। मुख्तसर से लोगों की तकरीब में भी बेहद तैयारियां थी। सब लोग खुश थे। इतने अरसे बाद शफीका बेगम आ रही थी। सुल्ताना बेगम बेचैनी से बेटी की मुंतजिर थी, जबकि लुकमान और इजाज साहब भी बेचैन हो रहे थे। हफ्सा बेहद खुश थी। उशबा बिल्कुल नॉर्मल थी, किसी भी किस्म के जज्बात से आरी। हफ्सा के निकाह का जोड़ा, ज्वेलरी और सारी तैयारियां हो चुकी थी। उशबा ने एक चीज भी जाकर नहीं देखी। वो तो हफ्सा खुद ला लाकर एक एक चीज दिखाती थी। हफ्सा के दोस्तों ने और मारिया ने मिलकर रात को हफ्सा को मेहंदी लगा दी थी। उशबा किचन में ही मसरूफ थी और सुबह से ही वो जानबूझकर किचन के कामों में लगी थी कि अतिया बेगम टोक ना दे।
अफ्तार से कुछ पहले वो लोग पहुंचने वाले थे और निकाह की रस्म अफ्तार के बाद होनी थी। अफ्तार में चंद एक चीजें रखी गई थी, खाना बाहर से आना था। निकाह का इंतजाम छत पर किया गया था। उशबा लाख खुद को मुतमईन जाहिर कर रही थी, लेकिन अंदर से दिल अजीब कैफियत का शिकार था। इतने अरसे के बाद बासिक आ रहा था। बासिक को सामने देखकर किस तरह खुद को कंट्रोल कर पाएगी, बासिक का कैसा रवैया होगा। शफीका पुप्पो तो उसे मनहूस समझने लगी थी। यकीनन बासिक भी उसे गलत समझ रहा होगा, तभी तो उसने एक दो दफा बात की थी, वो भी जब उशबा बेवा हुई थी। अजीब हालात का शिकार थी। अफ्तार से कुछ देर पहले वो लोग आ गए। उशबा ने किचन की खिड़की से देखा, सफेद शलवार कुर्ते में बासिक बहुत अच्छा लग रहा था। उशबा की आंखें नम हो गई। सब लोग वालिहाना अंदाज में मिल रहे थे, रो रहे थे, जज्बाती मनाजिर थे। बासिक की बेचैन नजरें इधर उधर भटक रही थी। वो खिड़की से देख रही थी, उशबा कहाँ है। शफीका ने इधर उधर देखते हुए आंखें साफ करते हुए सवाल किया, उशबा। सुल्ताना बेगम की आवाज पर वो आ गई। सादा सा पिंक कलर के कॉटन के सूट में बड़ा सा प्रिंटेड दुपट्टा सर पर डाले वो मासूम सी लड़की बासिक के दिल में उतरती चली गई। मेरी बच्ची शफीका उससे लिपटकर एक बार फिर रो पड़ी। अस्सलाम वालेकुम, उशबा ने बारी बारी बासिक और वसीम की तरफ देखकर कहा। सबूही ने हैरत और तासुब से अपनी बेटी की जानिब देखा। किस खूबसूरती से वो अपने अंदर का तूफान छुपाकर मुस्कुरा रही थी। तभी आजान की आवाज आई और सब लोग दस्तरखान की तरफ बढ़ गए। उशबा जानबूझकर काम के बहाने किचन में मसरूफ थी। अफ्तार के बाद मर्द हजरात नमाज पढ़ने मस्जिद चले गए। वापसी पर काजी साहब को साथ लाना था। जब तक मारिया ने हफ्सा को तैयार कर दिया। हफ्सा बहुत अच्छी लग रही थी। उशबा दूर दूर से देख रही थी। मर्द वापस आ गए। छोटे से बने स्टेज पर हफ्सा और वसीम को बिठा दिया गया। सब लोग आस पास थे। बासिक भी पास खड़ा था। निकाह के फॉर्म भरे जा रहे थे और उशबा जानबूझकर काफी दूर खड़ी खुद को किसी न किसी काम में उलझा रही थी। अरे भाई, उशबा कहाँ है? शफीका ने स्टेज पर बैठकर चारों तरफ देखा। उशबा, यहाँ आओ, हफ्सा के पास बैठो। अरे आपा, क्या कह रही हैं आप? शफीका की बात पर अतिया बेगम जल्दी से आगे आकर बोली, उशबा को ना बुलवाए, ये निकाह की रस्म है। हफ्सा बाद में मिल लेगी उससे। मैं ऐसे मौके पर कोई बदशगुनी नहीं चाहती। आपको पता है ना आपा, उशबा की किस्मत कैसी है, और ऐसे मौके पर अपनी बच्ची पर उसका साया नहीं पड़ने दूंगी। अतिया बेगम ने शफीका बेगम के कान में सरगोशी की तो शफीका बेगम जोर से हंस दी। सब लोग चौंके कि ये क्या खुसर फुसर हो रही थी। अरे भाभी, आप भी कमाल करती हैं। कैसी जहलाना और दकियानूसी सोच है आपकी, जो अल्लाह के फैसले को अपनी उल्टी सीधी सोचों पर रखकर कुफर कह रही हैं। ये मनहूस आया बदबख्त, ये सब फजूल और जाहिलाना सोच है। सारे फैसले अल्लाह पाक के होते हैं। किसी के साथ अच्छा बुरा होना, गलत या सही होना, इसमें अगर इंसानों की मर्जी होती तो कभी भी किसी का बुरा ना होता। हर कोई अपने लिए अच्छा करता और अच्छा सोचता। हम सब अल्लाह के फैसलों के मोहताज हैं। ये हमारी दीन से दूरी, कम इल्मी और निरी जहालत है कि हम अल्लाह के फैसलों को इंसान से इस तरह मंसूब कर देते हैं कि जैसे इंसान ने अपने हाथों से किया है। मैं इन फरसुदा और जाहिलाना बातों को कतन नहीं मानती और मैंने तो पहले ही ये फैसला कर रखा है कि पहले मैं बासिक और उशबा का निकाह करूंगी और फिर वसीम और हफ्सा का। मेरी बड़ी बहू ही अपनी देवरानी लेकर आएगी। क्यों अम्मा? भाई इजाज, आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है ना? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आप लोगों से हाथ जोड़कर ये रिश्ता दोबारा से इस्तवार करना चाहती हूँ। शफीका बेगम ने पहले भावज को लताड़ा और फिर मुड़कर अम्मा और भाइयों को मुखातिब करके हाथ जोड़ते हुए आजिज़ी से सवाल किया। सब लोग हैरान और शशदर शफीका बेगम की बात सुन रहे थे। आखिरी जुमलों पर सबके चेहरों पर यकीनी के साथ इत्मीनान भी आ गया था। उशबा जो चुप खड़ी फुप्पो की बातें सुन रही थी, बौखला कर इधर उधर देखने लगी। बासिक उसके पास आ गया था। शफीका, तुमने आज हमारा दिल खुश कर दिया बच्ची। सुल्ताना बेगम ने आगे बढ़कर बेटी को गले लगाकर गोया इजाजत दे दी थी। सब लोग ही खुश थे। उशबा को अचानक मिल जाने वाली खुशी गैर यकीनी लग रही थी। बेशरम लड़की, दुपट्टा तो सर पर ले लो। बासिक की आवाज पर बौखला कर जल्दी से दुपट्टा सर पर ले लिया। हाफसा ने भागकर उशबा को गले लगा लिया। अतिया बेगम मुंह फाड़े इस अचानक से बदल जाने वाली सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। लुकमान साहब, इजाज साहब, सबूही, असजद और मारिया भी बहुत खुश थे। हफ्सा, संभालो अपनी देवरानी को, लगता है मुझे घूर घूर कर नजर लगा देगी। बासिक के शरारत भरे जुमले पर उशबा ने घबराकर निगाहें झुका ली। कभी कभी हालात यूं भी बदल जाते हैं। वाकई मेरा रब तो बड़ा रहीमो करीम है, जब चाहे हमारी झोलियों में इतना कुछ डाल देता है। ऐसी खुशियाँ दे देता है कि हमारी झोलियाँ इन खुशियों का बोझ बर्दाश्त करते करते तंग पड़ जाती हैं। जिंदगी में आने वाले इस खूबसूरत मोड़ ने सबके साथ साथ उशबा को भी इतनी खुशियाँ दे दी थी
کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ باسی کے پہلو میں بیٹھی اپنے جملہ حقوق باسی کے نام کر رہی تھی۔ کتنی حسین اور دلکش چاند رات اس کی زندگی میں آئی تھی، جہاں سارے بڑے مل کر آئندہ کا لائے عمل تیار کر رہے تھے، وہیں عشبہ اور باسق چھت پر بیٹھے ایک دوسرے کے سنگ میٹھی میٹھی اور مدھم سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ کل آنے والی عید ان کے لیے کتنی خوبصورت تھی، خوشیاں بہاروں کی صورت لوٹ آئی تھی۔ ارے دلہن بیگم، اگر فرصت مل گئی ہے تو نیچے آ جائیں، ہم سب مہندی لگوانے جا رہے ہیں۔ ماریا کی شوق آواز پر عشبہ مسکراتی ہوئی نیچے کی جانب بھاگی اور باسق کھل کر ہنس دیا تھا۔